जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 3 यूनिट 3 सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही एवं एग्जाम भी पाखे आसला। समाजवादी नारीवाद कहले कौन बुझ, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट फेमिनिज्म। जो चिंताधारा समाज मध्य परिवर्तन किंबा विप्लव द्वारा महिला मानकर सशक्तिकरण संभवपर हो पारि थाए बोली मत देता है ताकू समाजवादी नारीवाद कह जाए। मीन्स कौच जो चिंताधारा समाज मध्य जो चिंताधारा कि समाज मध्य परिवर्तन आनी पारि एवं विप्लव द्वारा महिला मानकर सशक्तिकरण एवं विप्लव मान आंदोलन द्वारा महिला मानकर सशक्तिकरण कहले उन्नत महिला मानकर उन्नत संभवपर हो पारि थाए बोली मत देता है ताहाकू समाजवादी नारीवाद कह जाए। ताहाकू ही समाजवादी नारीवाद कह जाए जो थी कि महिला मानकर उन्नति होइथिबो। एई धरणर नारीवादक मतरे समाज मध्यरु अर्थनैतिक और सांस्कृतिक शोषण दूर हो पारि नारीर मंगल साधन हो पारिबो बोली मत देता है। यही धरणर बा यही चिंता धरणर नारीवादी मत नारीवादी जो मान था मतरे समाज मध्य अर्थनैतिक टंका और सांस्कृतिक शोषण और सांस्कृतिक से धर्म जहाँ कह जाए जाति धर्म भेदभाव से शोषण को दूर बा नारी मान को जाति धर्म वर्ण पुरुषों ठारू कम बुझीबार पुरुष नारी को शोषण करिवार से दूर करी नारीर मंगल साधन हो पारिबो बोली मत देता है। से दूर करी नारी मानकर मंगल हो पारिबो बा काम तांकर मंगल कामना केपरि हो पारिबो से मत देता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समाजवादी नारीवाद उत्पत्ति क्षेत्र में चिकागो महिला जुक्ति संघर भूमिका कौन दर्शाओ। मेंशन द रोल ऑफ चिकागो वुमेन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अमेरिका रे 1969 मसीह प्रतिष्ठित चिकागो महिला जुक्ति संघरे लिंगवाद पर्यायानुक्रमिक भावे क्षमतार थिबा पुरुष मानक महिला मानकु शासन प्रक्रिया दूरे रखिबा प्रचेष्टा शांत करिबा आवश्यक। मीन्स बुझा अमेरिका रे 1968 मसीह प्रतिष्ठित होता चिकागो से अमेरिकार चिकागो स्थान रे महिला चुक्ति संघ अमेरिका रे प्रतिष्ठित अमेरिका सहर चिकागो सहर में होता ताहा 1969 मसीह होता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क आसबो। लिंगवाद बा लिंग भेदभाव लिंगवाद पर्यायानुक्रमिक भावे क्षमतार थिबा पुरुष मानक महिला मानक शासन प्रक्रिया क्षमतार थिबा पुरुष मानक महिला मानक शासन पुरुष माने जी थिबे महिला मानक शासन करथिबे प्रक्रिया ताहाकू दूरे देवा। मीन्स पुरुष माने जहाँ महिला मानक कुशासन करिथांती ताहा से प्रक्रिया को दूरे देवा एवं प्रचेष्टारू शांत करिबा आवश्यक। यही संघ आशा लक्ष्य कार्य भरण पोषण बा प्रतिपालन शिक्षा और क्षमता बंटन क्षेत्र में परिवर्तन आनी महिला सशक्तिकरण निमंते आशा पोषण करिथिला। यही संघ आशा बा यही नारी संघ आशा लक्ष्य कार्य गोटे लक्ष्य एम थिबो कार्य थिबो भरण पोषण बा प्रतिपालन शिक्षा और क्षमता बंटन क्षेत्र में परिवर्तन यही सब क्षेत्र में परिवर्तन आनी महिला सशक्तिकरण निमंते आशा पोषण करथिला। महिला मानक सशक्तिकरण महिला मानकर उन्नति किपरि आइबो ताहा आशा पोषण करिथिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आबी नेक्स्ट देखिबा। प्रश्न नंबर 13, उग्र नारीवाद कहले कौन बुझे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल फेमिनिज्म। 60 दशक शेष भाग और 70 दशकर प्रथम भाग
ଯେଉଁ କେତେକ ନାରୀବାଦୀ ପିତୃପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି ମହିଳାର ଶୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ କରାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 60 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗ, 60 ଦଶକର ଲାଷ୍ଟ ଭାଗରେ ଏବଂ 70 ଦଶକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେଉଁ କେତେକ ନାରୀବାଦୀ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାରୀବାଦୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ପିତୃପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି ପିତୃପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ନିବଦ୍ଧ କରି ମହିଳାର ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦାୟୀ କରାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ଧରଣର ନାରୀବାଦୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦୂର କରି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଏହି ଧରଣର ନାରୀବାଦୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୂର କରି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିନ୍ସ କହୁଛି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ନାରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ନାରୀକୁ ହିଁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସମାଜରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସମାଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ମିନ୍ସ ନାରୀକୁ କିପରି ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦର କେତେକ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମେନସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଜମ୍। ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ହେଲେ ସୁଲାମିତ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ସୁଲାମିତ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍, କାଟେ ମିଲେଟ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଟେ ମିଲେଟ୍। ସିମୋନି ଡି ବିଉଭୟର, ଇଭା ଫିଗେ, ଜୁଲିଏଟ ମିଚେଲ, କେ ସର୍ଜିଲଡ, ଟି ଗ୍ରେସ୍ ଅଟକିନସନ୍, ଶାରୋଲ ହାନିଚ, ଜୁଡିଥ ବ୍ରାଉନ। ଏହା ଥିଲା କିଛି ନାରୀବାଦୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡେଉରା ୱେବରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦର୍ଶାଅ। ମେନସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଉରା ୱେବର ଆବାଉଟ୍ ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଜମ୍। ଡେଉରା ୱେବରଙ୍କ ମତରେ, ଡେଉରା ୱେବର ଜଣେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଡେଉରା ୱେବରଙ୍କ ମତରେ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦୀମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜକୁ, ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିନ୍ସ ଆଧୁନିକ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରାଚୀନ ହେଉ କି ଆଧୁନିକ ହେଉ, ପୁରୁଷକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସମାଜରେ। ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ମାନେ କହୁଛି ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ପୁରୁଷ କବଳିତ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରି କରିଥାନ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଯଥା ଗର୍ଭପାତ ସମାଧାନ ଅଧିକାର ସଂଶୋଧନ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ ଓ ସମାନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ ଥିବା ଏବଂ ସମାନ ମଜୁରୀ ଏବଂ ନାରୀକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ପୁରୁଷକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାଟେ ମିଲେଟଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କାଟେ ମିଲେଟ ଆବାଉଟ୍ ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଜମ୍?
କାଟେ ମିଲଟ୍ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଛି ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଲା ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ। କାହା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ? କାଟେ ମିଲଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିଶୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିଶୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ମତରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କରି ମତରେ ପୁରୁଷକୁ ଅଧିକ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂରଚନାରେ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆୟୁଧ କରି ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁଧ କରି ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂରଚନା ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମତରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କିନ୍ତୁ କାଟେ ମିଲଟ୍ଙ୍କ ମତରେ ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣି ଏକ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାତୃତ୍ୱର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାତୃତ୍ୱର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫେମିନିଜମ୍? ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାରୀକୁ ତୁଳନା କରି କିପରି ପରିବେଶବାଦ ଓ ନାରୀବାଦକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀକୁ ସମାନ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁଳନା କରି ପରିବେଶବାଦ ଓ ନାରୀବାଦକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକୃତି ଥିବ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର କିପରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଏହି ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱାନୁସାରେ ନାରୀର ବିକାଶ ତଥା ନିର୍ଯାତନାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱାନୁସାରେ ନାରୀର ବିକାଶ ତଥା ନିର୍ଯାତନା କହିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନେ ନାରୀର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହାର ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଅ। ମେନସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ୱିମେନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ମହିଳାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ମହିଳାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ମହିଳାର ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ମହିଳାର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ହେଉ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ହେଉ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉନ୍ନତ ହେଉ ଓ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଓ ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଥିବ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନାରୀର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତାଙ୍କେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିପାରିନଥିବା ଶିଶୁ ତଥା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିପାରିନଥିବା କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥିବା ଶିଶୁ ତଥା ଶିଶୁ ବାଳକ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଥମ କହିଲେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଥମ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1994 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। 1994 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟି ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ସେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୁମ୍ବାଇ ସହର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବସ୍ତି ବୋଲି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିବା ସେଇମାନଙ୍କୁ
ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଉଡ଼ାନ କହିଲେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଉଡ଼ାନ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ଉଡ଼ାନ ନାମକ ସଂଗଠନର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଉଡ଼ାନ ଯାହା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ସଂଗଠନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁ ଥିବ, ମହିଳା ଥିବ ଓ ବୟସ୍କ ଥିବ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କିପରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 1992 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉଡ଼ାନ ସଂଗଠନଟି 1992 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 3 ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ୱାଚ୍ କରିସାରିବା ପରେ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।